One story. مقدمه درس پنجم. همراهی با کتاب مقدس کلام خدا. چنین عمل کنید. حیاتی با کتاب مقدس یعنی با کلام خدا همراه بودن در آن است که ما کتاب مقدس را همچون کلام خدا قبول کرده با آن زندگی میکنیم. عیسی فرمود: کسی که از خدا باشد به کلام خدا گوش میدهد. و او همچنین تعلیم داد که کتاب مقدس درباره خود او شهادت می‌دهد. کتاب مقدس میگوید: و کلام او در دلهای شما جای ندارد، چون که شما به آن کسی که او فرستاده است ایمان نمی‌آورید. شما نوشته ها را تدقیق میکنید، زیرا گمان دارید که به واسطه آنها حیات جاودانی پیدا میکنید، ولی آنها بر من شهادت می‌دهند. حواری یوحنا میگوید: کسی که گوید من او را میشناسم اما احکام او را رعایت نکند وی دروغگوی است. از این رو کسی که کلام خدا را میخواند، میشنود و رعایت میکند خوشبخت است. کتاب مقدس میگوید: خوشا کسی که میخواند و کسانی که میشنوند سخنان این نبوت را و آنچه در آن نوشته شده است رعایت میکنند، زیرا که وقت نزدیک است. مسیحیان باید درک کنند که به کلام خدا آنها زنده هستند، ولی در اصل مثل مرده اند. کتاب مقدس میگوید خداوند خدا که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد، اما نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب، بلکه از شنیدن سخنان خداوند. چطوری که اگر غذای جسمانی را نخوریم گرسنه میشویم، همان طور اگر غذای روحانی را نخوریم گرسنگی روحانی را حس میکنیم و کمبودی روحانی را احساس میکنیم. چطوری که جسم به آب تشنگی حس میکند، همان طور ما نیز باید تشنگی روحانی را احساس کنیم. پیش از همه برای قبول کردن کتاب مقدس همچون کلام خدا ما باید دل تشنه و صمیمی داشته باشیم. کتاب مقدس میگوید: به این سبب ما نیز پیوسته خدا را شکرگزاری میکنیم که چون شما کلام خدا را از ما شنیده قبول کردید، آن را نه همچون کلام آدمیزاد قبول کردید، بلکه همچون کلام خدا که آن در حقیقت چنین است و آن در شما ایمانداران عمل میکند. کتاب مقدس میگوید: یهودیان آنجا نظر به اهل تسالونیکی روشن فکرتر بودند، با اشتیاق کامل کلام را گوش میکردند و هر روز نوشته ها را سنجیده میبرآمدند تا بدانند که آیا در حقیقت همین طور است یا نه. ما باید کلام خدا را خاکسارانه قبول کنیم. چقدر که کلام خدا در زندگی مسیحی همچون حیات قبول شده با آن زندگی کرده شود، خدا همان قدر بزرگتر می شود و ما همان قدر خردتر می شویم. خدا همان قدر قویتر می شود و ما همان قدر ضعیفتر می شویم. محض همین است قوت حقیقی در کلام حیات. باز ما باید نه تنها کلام خدا را خوانیم، بشنویم و آموزیم، بلکه آن را نیز به جا آوریم. کتاب مقدس میگوید: زیرا که احکامی که من امروز به تو امر میفرمایم برای تو دستنارس نیست و دور نیست. آن در آسمان نیست که بگویی کیست برای ما به آسمان صعود نموده آن را برای ما بگیرد و آن را به ما بشنواند تا که آن را به عمل آوریم. و آن در آن طرف بحر نیست که بگویی کیست که برای ما به آن طرف بحر عبور نموده آن را برای ما بگیرد و آن را به ما بشنواند تا که آن را به عمل آوریم. بلکه این نیز بغایت به تو نزدیک است. آن در دهان و دل توست تا که آن را به عمل آوری. پس چطور ما باید با کتاب مقدس همراه باشیم؟ یکم، در همراهی با کتاب مقدس بهتر است که مطالعه پوره کتاب مقدس پایه و اساس باشد. راه‌های گوناگونی همراه شدن با کتاب مقدس موجودند. ملاحظه کردن کلام خدا، از یاد کردن، آموزش گروهی و نوشتن کتاب مقدس، همه اینها خوبند. اما هر کاری که انجام می‌دهیم باید بر مطالعه پوره کتاب مقدس اساس یابد. زیرا کتاب مقدس از 66 کتاب، 1189 باب و 3993 آیات عبارت است. اگر کس در یک روز تنها 10 آیات را مطالعه یا آموزش کند،
тақрибан 8.5 сол лозим мешавад. агар ҳар рӯз як боб хонда шавад, беш аз 3 сол вақт мегирад. аз ин рӯ мутолиаи пурраи китоби муқаддас ба машқҳои асосии рӯҳонӣ монанд аст. дуюм, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас бояд дар вақти аввали рӯз иҷро карда шавад. мо бояд субҳи дам аз хоб бархезем. агар ҳамроҳ шудан бо каломи худо дар афзалиятҳои зиндагии мо ҷои аввалро нагирад, дер ё зуд мо онро тарк хоҳем кард. аз ин рӯ, агар мо дар оғози рӯз аввал каломи ҳаётро нигоҳ надорем ва подшоҳ будани худо ва фарзандони ӯ будани худро дарк карда эътироф накунем, дар давоми рӯз вақти махсус ёфтан ва ҷудо кардан барои ҳамроҳ будан бо калом бисёр душвор мегардад. бо вуҷуди ин бисёр муҳим аст. барои ҳамин мо бояд бо ирода ва тасмим ин роҳро интихоб кунем. китоби муқаддас мегӯяд: чашмонам дар посҳои шаб кушода мешавад, то ки дар бораи сухани ту фикру хаёл кунам. китоби муқаддас мегӯяд: дилам қавист, эй худо, дилам қавист. суруд хоҳам хонд ва хоҳам сароид. эй ҷалолам, бедор шав. эй уд ва барбат, бедор шав. ман субҳи дамро бедор хоҳам кард. сеюм, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас бояд ҳар рӯз идома ёбад. китоби муқаддас, ки каломи худо аст, бояд ҳар рӯз хӯрда шавад. чӣ тавре ки қавми худо исроилиён дар биёбон ҳар рӯз ризқи ҳаррӯзаро мехӯрданд, агар мо низ қавм ва фарзандони худо бошем, мо бояд ҳар рӯз каломи худоро, ки ғизои рӯҳонӣ аст, бихӯрем. барои ҳамроҳии пайвастаи ҳаррӯза на танҳо метавон китоби муқаддасро боб ба боб мутолиа кард, балки инчунин мутолиаи он саҳифа ба саҳифа ҳам роҳи хуб аст. китоби муқаддас тақрибан 1265 саҳифа дорад. бинобар ин, агар мо дар як рӯз 7 саҳифа хонем, метавонем дар як сол китоби муқаддасро 2 маротиба мутолиа кунем. агар ҳар рӯз 42 саҳифа хонем, метавонем ҳар моҳ 1 маротиба ва дар як сол 12 маротиба онро пурра бихонем. чорум, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас бояд тамоми умр идома ёбад. бо китоби муқаддас, ки каломи худо аст, ҳамроҳ будан раванди яклаҳзаина нест, балки раванди тамоми умр мебошад. ин на танҳо он вақти кӯтоҳе аст, ки инсон ба Исо имон меорад ва дилгарм мешавад. на танҳо давраи омӯзиши китоби муқаддас ё шогирдӣ, ва на танҳо он замоне ки инсон серкор нест ва кори таъҷилӣ ё муҳиме надорад. дар ҷаҳон ҳеҷ касе нест, ки битавонад бигӯяд: акнун ман китоби муқаддасро пурра фаҳмидам ва худоро комилан шинохтам. китоби муқаддас мегӯяд: ва ҳангоме ки вай бар тахти мамлакати худ биншинад, бигзор нусхаи ин қонунро аз китобе ки назди коҳинони левизода аст барои худ бинависад ва он назди вай бошад ва онро вай тамоми айёми зиндагии худ бихонад, то таълим гирад, ки вай бояд аз худованд худои худ битарсад ва саъю кӯшиш кунад, ки ҳамаи суханони ин қонун ва ин фароизро ба ҷо оварад. панҷум, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас ҳаргиз набояд интихобӣ ё ҷудогона бошад. ҳангоми мутолиаи китоби муқаддас мо бояд аз ҳастӣ аз аҳди қадим оғоз карда то ба ваҳӣ ба аҳди ҷадид бирасем. мо набояд каломи худоро аз аввал то охир нахонда, танҳо қисмҳоеро ки ба мо писанданд интихоб ва ҷудо намоем. шояд ба назари мо чунин намояд, ки баъзе қисматҳо мисли забур ё масалҳо дар аҳди қадим ва ё 4 инҷил дар аҳди ҷадид фаҳмотар ҳастанд. аммо ҳақиқат ин аст, ки ҳар як ояти китоби муқаддасро танҳо дар доираи боби худ ва ҳар як бобро дар доираи китоби худ ва ҳар як китобро танҳо дар доираи тамоми китоби муқаддас, аҳди қадим ва аҳди ҷадид хонда ва омӯхта, ҳамон вақт онро дуруст фаҳмидан мумкин аст. аз ин рӯ мо ҳаргиз набояд ба ғизои рӯҳонӣ интихобкорона муносибат кунем. агар мо танҳо баъзе оятҳо, бобҳо ё китобҳоро интихоб намоем, қисми дигари каломи худоро аз даст медиҳем.
тамоми китоби муқаддас як китоб аст ва бо як овоз сухан мегӯяд. шашум, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас мо бояд то он ҷое ки худи калом сухан мегӯяд биравем. ҳаргиз набояд онро маҷбуран тафсир кунем. китоби муқаддас каломи худост. мо набояд китоби муқаддасро бар асоси хоҳишҳои худ, ҳавасҳо, фаҳмиши шахсӣ ва ё донишҳои худ тафсир кунем. баръакс, мо бояд мунтазир шавем ки худи китоби муқаддас ба мо нишон диҳад ки худо тавассути каломаш ба мо чӣ гуфтанӣ аст. китоби муқаддас мегӯяд ва ҳамчунин дар ҳамаи номаҳои худ ӯ дар ин бора сухан меронад ки дар онҳо кадом як чизи душвор фаҳме ҳаст ки онро нодонон ва ноустуворон мисли навиштаҳои дигар ғалат таъбир менамоянд ва анҷоми ин кор барои онҳо ҳалокат меоварад. аз ин рӯ масеҳиён бояд ҳамеша дар назди каломи худо донишҳои устувор ва таҷрибаҳои пешакии худро канор гузоранд ва бо фурӯтанӣ тавассути калом бо худое ки дар он сухан мегӯяд ҳатман вохӯранд. ҳафтум, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас беҳтар аст на бо смартфон, балки бо худи китоб. ҳангоми мутолиа ё омӯзиши китоби муқаддас хуб аст ки ҳар кас аз китоби муқаддаси шахсии худ истифода барад, то он на танҳо як китоб, балки китоби каломи ман гардад. агар ҳолати махсусе вуҷуд надошта бошад ҳам, агар ҳамеша каломи худоро танҳо тавассути смартфон хонем ё бишнавем, муносиб нест. дар китоби муқаддас бояд хат кашида шавад, ранг карда шавад ва нишонаҳои ашки тавба, ашки шукргузорӣ ва ашки таъсирёбӣ боқӣ монанд. он гоҳ чунин китоб ҳар қадар бештар хонда шавад, ҳамон қадар қимматтар ва азизтар мегардад ва ин китоби муқаддас ба ганҷи воқеӣ табдил меёбад. китобе ки агар дар хона сӯхтор шавад, пеш аз ҳама, аз миёни ҳама чизҳо ҳамчун ҳаёт бо худ гирифта мешавад. ҳаштум, барои ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас беҳтар аст онро бо забони модарии худ бихонем. барои он ки мазмуни китоби муқаддасро беҳтар дарк кунем, мо бояд онро бо забоне хонем ва омӯзем ки бароямон аз ҳама қулай ва равшан аст. баъзан одамон китоби муқаддасро танҳо барои омӯзиши забони англисӣ ба забони англисӣ мехонанд, аммо хондани китоби муқаддас фақат бо забони хориҷӣ бе истифодаи забони модарӣ кори мувофиқ нест. дар чунин ҳолат на танҳо фаҳмиш комил намешавад, балки суръати мутолиа низ суст мегардад ва дар натиҷа инсон ба осонӣ дилсард шуда онро тарк мекунад. нуҳум, ҳамроҳ будан бо китоби муқаддас беҳтар аст онро дар гурӯҳ якҷоя бихонед. дар гурӯҳ якҷоя хондани китоби муқаддас ҳамдигарро рӯҳбаланд кардан ва ба якдигар ангеза додан аз танҳоӣ мутолиа кардан беҳтар аст, зеро барои инсон бисьёр душвор аст ки танҳо бо қувваи худ ҳавасмандии рӯҳониро нигоҳ дорад. китоби муқаддас мегӯяд: инак чӣ хуш аст ва чӣ дилпазир ки бародарон дар як ҷой ҳамнишин бошанд. китоби муқаддас мегӯяд: ва агар ба яке аз онҳо касе ҳуҷум кунад, ҳардуяшон ба вай муқобилат мекунанд ва риштаи секабата ба зудӣ канда намешавад. баъзан хуб аст ки ҳатто ба воситаи мусобиқаи дӯстона бо ҷидду ҷаҳд ба каломи худо наздик шавем. ҳатто агар мусобиқа кунем ё бо ҷидду ҷаҳд амал намоем ҳам, муҳим он аст ки ин ҷидду ҷаҳд ба чӣ равона шудааст. ниҳоят барои он ки One Story-ро беҳтар омӯзед, чунин амал кунед. аввал бояд бо диққат гӯш диҳем. дар чанд маротибаи аввал видеоро бо дили ором ва дар рӯҳияи дуо тамошо карда гӯш кунед. на бо нияти ёфтани хато ё иштибоҳ, на барои дидани маҳорати коркарди видео, балки бо диққат ба он каломе гӯш диҳед ки худо тавассути он сухан мегӯяд. ҳатто метавонед чашмонатонро пӯшида гӯш кунед. дуюм, бояд бо диққат ҷустуҷӯ ва тафтиш кунем. видеоро боз тамошо карда
ҳар ҷое ки оятҳои китоби муқаддас зикр мешаванд, онро таваққуф диҳед. китоби муқаддаси худро кушоед. оятҳоро худатон пайдо карда тафтиш намоед ва зери онҳо хат кашед. метавонед онҳоро ранг ҳам кунед. тавсия мешавад ки ҳамаи оятҳои зикршудаи китоби муқаддасро як ба як пайдо карда бинед. ин барои азёд кардан нест, балки барои он аст, ки шумо худатон онҳоро тафтиш намуда бо хат кашидан маънои онҳоро дар дилатон мустаҳкам созед. сеюм, боз бояд такрор намоем. каломе ки аз аввал то охир худатон ҷустуҷӯ кардаед, боз аз нав ба ёд оварда, видеоро тамошо карда гӯш кунед. вақте ки калом фаҳмо ва дарк карда шавад, бо такя ба қудрати рӯҳулқудс дуо карда, видеоро такроран тамошо намоед, то каломи худо ки дарк шудааст, дар дилу ҷони шумо шинонда шавад. лутфан ҳаргиз фикр накунед ки бо як бор шунидан ҳама чизро донистаед. зеро донистани ҳақиқӣ танҳо он вақт муҳим аст, ки он дониш ба амал оварда шавад ва ба одати рӯҳонии зиндагии мо табдил ёбад. акнун ба воситаи каломи китоби муқаддас, ки аз ҳамаи давру замонҳо болотар аст, яъне one story, мо китоби муқаддасро аз ҳастӣ то ваҳии Юҳанно китоб ба китоб, қадам ба қадам баррасӣ хоҳем кард. бо тамоми дил дуо мекунам ва боз дуо мекунам, ки файз ва қудрати Худованд то ба анҷом бо мо ҳамроҳ бошад. ҳаёти масеҳие ки каломи Худоро ҳамчун ҳаёт маҳкам нигоҳ медорад, идома меёбад.